वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु विघ्न विनाशम सब दुख नाशन विघ्न विनाशम सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भये सब पावन जन नानक जन नानक जन नानक सुख सुख कर आया सुख कर आया खोए पाप खोए पाप भये सब पावन जन नानक सुख कर आया सुख कर आया सुख कर आया सेवा को दोए पहले दोए पहले दोए पहले दोए पहले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम 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 वाहे गुरु कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए
हर नामा चित लाए कोई गावे। गाओ सारे। हर नामा लाए हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं। कहो कबीर संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं। अंत परम गत पाए, अंत परम गत पाए कोई गावे को सुने। हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए। जप लो कोई गावे। वाह वाह। हर हर नामा चित लाए। एक जोत एक मिली, किंबा होए महोए। एक जोत एक मिली, किंबा होए महोए। जित घट नाम न पूजै, फूट मरे जन सोए, फूट मरे जन सोए, फूट मरे जन सोए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन लागा तो है, लागा तो है, लागा तो है। साध मिले सिद्ध पाइए, के एहो जोग के भोग। दोहु मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। लोग जने एह गीत है, ए तो ब्रह्म विचार। ज्यों काशी, ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। मेरा मन लगा, मेरा मन लगा, मेरा मन लगा,
मेरा मन लगा तोहे। सच्ची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, सच्ची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, सच्ची प्रीत तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोर अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोर अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोर अवर संग तोरी, तुमसे ओ। कला गाइए ना ते कला कहिए ना, जोड़ के भी जाइए। कहना कुछ होर है ते करना कुछ होर है, ये सतसंगत की निशानी नहीं। विसल बंद कर दो। कहनी कथनी प्रैक्टिकल गुरु साहिबान ने सानू सिखाया है। जे अज तुसी बैठे हो ना ते ये महापुरुषों की कमाइयां दे सदके बैठे हो। वो बंदगी वो कमाइयां ना कर दे ते तुहाडे चौंकड़े नहीं सी लगने। फकीर बड़ी ताकत रखता है, रंग हसे रंग रोवे है, चुप भी कर जाए परवाह ना ही किसे के रिवाज सच्चे ना है। एक सेवादार वीर भुपिंदर सिंह जी कहन लगे 6-7 साल पहला सरकार वालों बिलडोजर नाल मेरे कारोबार नूं, मेरी दुकान नूं तोड़ दिता गया ते कल्ली दुकान नहीं टुटी, मेरा दिल भी टुट गया। किसी का कोई कारोबार खोया जाए वो किसी कम दा नहीं। तो महापुरुषों दीयां निशानियां की ने। शाह जी महाराज कहन लगे तू डोल ना सब ठीक हो जाएगा, तू रो ना, इत्थों तक मुसीबत आ गई, रो रो के बुरा हाल, ते महापुरुष बैठे तू रो ना सब ठीक हो जाएगा। बत्रा जी सारियां संगतां कहंदे ने निक्का जा घर उहदे विच समान दे ढेर लगे होए ने, उहदे उपर बह के गुरु दे प्यारे लाडले कहंदे ने असीं लंगर ही तेरे घर छकना है। अज मुसीबत जदों आउंदी है ना ये साडी समझ तो बाहर है। असी दुनियावी पक्ष लैके तुरदे हाँ, पर गुरु नानक कोई मुसीबत दे के भी तैनूं रोशनी देवेगा, तैनूं समझाएगा। साडा हाल पता की है, जे सुखां दे नाल झोलियां भर जाण, कोई कोई रूह है जिहड़ी सुख लैके भी शुकराना करदी है, नहीं ते दात प्यारी। पढ़ो सारे दात प्यारी। पुत्र मंगण तो पहला मन की अवस्था ही कुछ होर सी, पर जदों पुत्र आ गया ना फिर मन की अवस्था होर। ये साडा हाल है। कारोबार मंगण तो पहला झाड़ू भी मारिया, जोड़े भी झाड़े, पर कई बारी उही बख्शिशां लैके गुरु नानक दे घर विचों दोस्तां विच बैठ के गल्लां कर जांदे ने। मेरे कोल सतसंग विच जाण दा समां कोई नहीं। क्यों? कहंदे ने कारोबार एडा उच्चा चलिया गया, वेल लगदा ही नहीं। इसनूं कहंदे ने दातां नाल जुड़ जाना। असी अपने बच्चियां दे नाम रखते हैं ना, हुक्मनामा बाणी विचों अजकल सतसंगी रखते ने, उहदा भी इहो मतलब है। ऐ बाबा नानक, ऐ महापुरुषों, आवाज़ मैं अपने बच्चे नूं मारां पर मेरी रसना तेरे नाम नाल धन धन हो जाए, मेरी रसना पवित्र हो जाए। ये कच्चियां प्रीतां ने, मंगण वेले होर भाग लग गए होर। ये मन बेईमान दी निशानियां ने। गलतां तां बने सीस ते भी आरा चलदा होवे, देगां विच उबाले भी खा जाए, ते खुद भाई मती दास काजी नूं कहण तुसी अपना कर्म कमाओ ते मैं अपनी सिੱਖੀ कमावांगा। काजी ने हथ च माला फड़ी, चांदनी चौक, तुसी प्रीत करनी सिखो तां सही है। दुनिया दियां नज़रां विच ते यही है ना, अज मार देणगे, पर कौन जाने ये तां जिउंदियां जी मरे होए ने। मुरदा होए मुरीद ना गल्ली हो बना, साबर सिदक शहीद भरम पौ खाना। भाई गुरदास जी कहते ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ जी मर गए ना उन्होंने कोई मार नहीं सकता। मरना तो जमीर दा है, मरना तो इंसानियत दा है, मरना तो
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾ ਚਲਾਓ। ਜੱਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਰਾ ਚਲਾਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, 250-300 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਦਾਤਾ ਕੱਲੀ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋਰੀ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਏ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। कहो कबीर संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं। जप लो कहो कबीर संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं। कहो कबीर संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं। अंत परम गत पाए, अंत परम गत पाए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए,
कोई गावे। वाह वाह वाह। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए, हर नामा चित बोले सोनिया। राम गुसैया जी जीवना मोहे ना बिसारो। मैं जन तेरा तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवोना मोहे ना बिसारो। मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो। मैं जन करो वरदा मोहे ना बिसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो, मोहे ना बिसारो। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਸੁਤ। ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਰ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੁਮੋ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਭੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰੰਗਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੜੀ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਨੌਕਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਵੱਖਰਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਕੱਲੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ, ਮੋਹਿ ਨਾ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ, ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। मेरी संगत पहुँच सोच दिन राती, मेरी मेरा कर्म कुटिलता जन्म पाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म पाती। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो
राम गुसैया जी के जीवोना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हर हो पत जन कर हो सुभाई, मेरी हर हो चरण न छाटो शरीर कल जाई। चरण न छाडो ना छाडो शरीर कल जाई। चरण छाडो शरीर कल जाई, शरीर कल जाई। चरण ना चरण ना छाडो, कहो रविदास परो तेरे सांभा बेग मिलो जन करन बिलावा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे ले। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास किस ही कोई कोई मंझ निमानी तो कह रविदास आस 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 लग जीवो, 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 आस लग आस लग जीवो, आस लग जीवो। आस लग जीवो, आस लग जीवो। आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग। करो अरदास आस लग। फौज दे नायक नायक ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਕਟਕ ਤੋਂ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। 20 ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੂਲ बड़ा परेशान है, कदे उधर नूं कदे उधर नूं। महापुरुषां ने वेख लिया कि बंदा परेशान है,
ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਰ 19 ਇੱਕ ਜੀਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਹੱਦ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸੰਗ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜੀਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀਪਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਕਟਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਾ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ? ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਖਟਿਆ ਆਏ। ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨਲ ਜਰਨਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾਏ ਸੀ, ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀਓ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
पर जदों यही बच्चा परिवार नाल गुरु घर महापुरुषां दे चरनां विच आउंदा है, फिर जुत्ते शू नहीं, फिर बन जाता है जोड़े इत्थे रखो जी। हर गल का कोई मतलब है। भाई साहब तबला वजा रहे ना, वड्डियां वड्डियां महफिलों विच लोकी टिकटां लैके जांदे ने फलाने उस्ताद दा अज सोलो है, अज तबला सुनांगे, अज ओदा तबले दे असी बोल सुनांगे। पर यही तबला जदों गुरु नानक दे कीर्तन विच वजदा है ने ते संगत कहंदी है जोड़ी इत्थे रखो जी, जोड़ी इत्थे रखो जी। ये वाजे कई जगह वजदे ने, पर ये वाजे धन ने जिहड़े गुरु नानक दे कीर्तन विच वजी जाते ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे तुहाडी ड्यूटी जोड़न दी है, इत्थे थां ही जोड़न वालियां नूं मिलती है। सतगुरु ऐसा आसरा बन जाए कि जिथे भी मैं जावां तेरे प्यार दी खुशबू नाल झगड़ा खत्म हो जाए, टुटे हुए परिवार भी जुड़ जान। जिंदगी भी एक आस ही है, भरोसा कोई नहीं। कोई दावा नहीं कर सकता मैं इन्नी उम्र लैके आया, मैं इन्ना लंबा जीवन लैके आया। पर जिन्हां दी आस उच्ची ते सुच्ची होवे, गुरु नानक नाल महापुरुषां नाल जिन्हां दी जुड़ी होवे ना, उन्हां दा फिर वाल भी विंगा नहीं। सरबत कारज रास, सरबत कारज रास, सरबत कारज रास। आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग, सारे गाओ। आस लग जीवो, आस लग जीवो, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप लो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो। जा तू तू मेरे बल है, तू मेरे बल है। तू मेरे बल है, तू मेरे बल है। तू मेरे बल है, तू मेरे बल है। तां क्या मोह छंदा, तां क्या मोह छंदा, तां क्या मोह छंदा, तां क्या मोह छंदा। पढ़ो सारे। तां क्या, तां क्या मोह छंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा, जां तेरा बंदा। जां तू मेरे बल है, तां क्या मोह छंदा। जां तू मेरे बल है, तां क्या मोह छंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। पढ़ो सारे। जां तू मेरे जां तू मेरे बल है, तां क्या मोह छंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। जां तेरा बंदा,
ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, आस लग जीवो, 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 आस लग, आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो, जप लो आस लग जीवो, 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 आस लग जीवो। राम गुसैया जी के जीवोना, राम मोहे न बिसारो मैं जन तेरा, करो वरदा मोहे न बिसारो, मोहे न बिसारो, मोहे न बिसारो, मोहे न मोहे न बिसारो, मोहे न बिसारो, राम गुसैया जी के जीवोड़ा, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। नानक गुरुमुख मिल रहे, फिर छोड़ा देना हो। हुणे हुणे मैं किन्नियां गल्लां सुनावां। एक सेवादार मिले, कहंदे ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। जिहड़ा तुसीं शब्द गा के गए सी ना, निता प्रति नियम अनुसार सुनदा वां और इन्ने जुड़े हुए ने। कहन लगे कीर्तन विचों ही मैं महापुरुषां दे गुरु नानक दे दर्शन भी करदा वां। हर वेले ये शब्द मेरी कारोबार ते चलदा है। एक डॉक्टर जिसनूं एलर्जी है, खाज खुजली है शरीर ते, ठीक नहीं हुंदी, ओदी माता इस घर नाल महापुरुषां नाल जुड़ी हुई है। ते कहन लगी चल महापुरुषां दी असीस लैके आ जाइए, बाबा जी सेवा राम जी दी असीस लैके आइए। कहन लगा मैं डॉक्टर हाँ, मैं खुद इलाज करांगा। जदों बंदा हद तो ज़्यादा सियाणा बनता है ना, उसनूं फिर सट जरूर लगती है। माँ सियाणी सी, लै गई उही गल्लां सेम रिपीट कीती। जदों मत्था टेकिया ते माता कहन लगी इहदी एलर्जी है। ते डॉक्टर और मन्निया होया डॉक्टर इंडिया दा, ऑल इंडिया दा, महाराज इहदी एलर्जी सारे शरीर दा बुरा हाल है। ते अगों महापुरुष कहन लगे तां खुद डॉक्टर है, कर लवे, ये तां खुद डॉक्टर है। माँ ने पकड़ के चरणों विच शीश झुकाया, तुसी थापड़ा दोगे ते
ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤ ਬਚਨ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ, ਭਾਂਡੇ ਕਦੇ ਜੋੜੇ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਆਦਮ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਕਣ ਆਉਣਾ ਏ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਅੱਗੋਂ ਪਤਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ, ਪਰ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਚੀ। ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਹਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੂਫਾਨ ਜੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਤਕ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 7 ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਕੀਰਾਂ ਅੱਜ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਐ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਪਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਾਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, 550 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਧੋਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਖਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਈ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧਕੀ, 8 ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ 'ਚ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋ,
असंख मूर्ख असंग चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंग गलबड़ हत्या कमा असंग पापी पाप कर जाए असंग कुड़ियार कुड़े फिराए असंख मलेश मल भख खाए असंख निंदक सिर करे नानक नीच कह विचार। गुरु नानक कहते ने मेरी ते गिणती मूर्खां विच आउंदी है, मैं ते सब तो नीवां ते मेरे वर्गियां कोल दो पैसे भी आ जाण ना ਉਹਦੀ ਚਾਲ ही ਉਹਦਾ बोलण ਦਾ तरीका ही होर हो जाता है। भगतां दे चरनां दी माया भी दासी है, हर एक चीज़ तेरे कदमां दी दासी है, पर तू गुरु नानक दा महापुरुषां दा दास बन जाए तां उन्हां दा कदे विछोड़ा हुंदा ही नहीं। महापुरुष कहंदे ने आ लै ट्यूब ए ला के वेख, अगों कहन लगा कई वारी लाई, माता जी कहन लगे ना बोली ना हुण लै लै। जदों ट्यूब लाई ना तो शरीर कंचन वर्गा जिमें कोई रोग होया ही नहीं। सत बचन कमा जाओ, गुरु नानक दे कीर्तन नूं प्रैक्टिकल कमा जाओ तो तुहाडे अंदर गुरु नानक दा प्रकाश हो जाएगा। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए। पढ़ो सारे। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे न होए। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे न होए। विछोड़ा कदे न होए। ये गल हकीकत है, एक दिन हर चीज़ विछड़न वाली है, भावें मनो ते भावें ना मनो, डड्डा डेरा ये नहीं। पर ਜਿਹੜੇ गुरु नानक दे हो गए ना, महापुरुषां दे हो गए, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया ना जाई छो। कमाल दी गल है। ਜਿਹੜੇ सच्चे ते सुच्चे महापुरुष ने कहंदे मरण तो बाद भी दरगाह दे वकील बन के जाते ने। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ दा मतलब है वकील। पर तेरे प्यार विच तेरी भावना विच कोई कमी ना होवे। अखां बंद करके गाओ सारे। जेड़े नहीं भी गा सकते अज वो भी गा के जाओ, जेड़े गा सकते जरूर गाओ, जेड़े नहीं भी गा सकते अज वो भी गा के जाओ। पिछे संगतां जोड़े खाने विच होर कोई गल ना होवे, ये ना होवे बैठे हाँ पर गल्लां बातां दुनिया दियां नहीं। संसार नूं त्याग के अखां विच भी निरंकार, हत्थां विच भी निरंकार, तन ते मन विच भी निरंकार। जेड़े गुरु वल मुख रखते ना वो गुरुमुख, जेड़े मन नाल मन दे मगर लग जाते ने वो मनमुख। बस इन्ना को फासला। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए। जप लो नानक फिर विछोड़ा कदे ना होए। विछोड़ा विछोड़ा कदे ना होए। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए। करो अरदास। नानक गुरुमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए।
ਭਗਤ ਕਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਪ ਲਓ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧੁਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧੁਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੁਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, 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 ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਬਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ मोह फास, हम प्रेम प्रेम बंधन तुम बांधे। भगत रविदास जी कहते ने प्यार दियां गल्लां, जिवें तू सानू मोह माया विच फसाया ना, जो हम बांधे मोह फास, कहते ने मैं भी तेनू फसा लिया है। हम प्रेम कहते मैं ते छुट गया तुहाडे सिमरन नाल, कैसियां गल्लां, कैसी मित्रता, मैं ते छुट गया तुहाडी बंदगी नाल, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो। हम छूटे कहते ने तुसी छुट के विखाओ। महापुरुषां दे कोल सारियां रमजां ने, तू भगतां कह बस, भगतां उंज निरंकार दे हत्थ सारा कुछ है, ओदी मर्जी तो बगैर नहीं। पर जे वो किसी दे वस विच आया ते जिन्हां दियां यादां विच जुड़ बैठे हो, उन्होंने बन्निया होया सी। एवें नहीं दुनिया किसी नूं नमस्कार करदी, एवें नहीं तुसी कारोबार छड़ के बैठे हो। 3 दिन वास्ते दुकानां दे शटर ते लिखिया होया कि असीं 3 दिनां वास्ते गुरु दे चरनां विच बैठे हाँ, इस करके असीं अपने कारोबार बंद कीते होए। ईडा भरोसा दुकानां ते लिखिया होया है।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने नूं भावें सोने की कोली च रख दो पर फुल्लत नहीं होवेगा जिन्ना चिर वो अपने आप नूं मिटाउंदा नहीं, मिट्टी विच नहीं मिलाउंदा। सतगुरु कह रहे ने जिन्ना चिर तू मिटेगा नहीं, अंदरों गुरु नानक दा हो जा, गल्ली बातें नहीं। अंदरों जेड़े बन गए ना फिर कहते ने उदे ही रूप हो गए। कैसी पंक्ति, कैसा प्यार, करो सारे कृपा। तू भगतां कै वस तू सबको तेरे बस अगम अगोचरा। तू भगतां कै बस भगतां ताण तेरा, तुर भगत खजाना ओना को तुर भगत खजाना बख्शिया मेट न सकै कोई। गुण निधान मन पाया एको सच्चा सो। गुरु गोबिंद सिंह जी जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे ना दीवान विच बहंदे ने, एक सेवादार बहुत भरोसा रख के आउंदा। सुमेर चौधरी इसका नाम है। संगतां बहुत सेवा करदियां ने। ये पता की करदा है, डोलू विच ताज़ा दुध लैके महाराज नूं दीवान की समाप्ति तो बाद छकाउंदा है। एक दिन दुध छका के वापस अपने पिंड गया ते दोस्त मिल गए। कहन लगे कित्थे गया सी? पुराने दोस्त बचपन दे। कहन लगा गुरु महाराज दे चरनां 'च हाज़री भर के आया। ते मजाक पता की करते ने, तू ना जाया कर, असीं सुनिया है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह नाल प्यार करे उन्होंने कोल्हू विच पीड़ दिता जाता है, किते तेरा भी वही हाल ना होवे। देखो कैसी बख्शिश, ध्यान नाल सुनियो। सेवा विच कैसी ताकत है। सुनदा ते सारियां दी है, पर हथ जोड़ के कहन लगा नहीं नहीं, मैं जिंदगी दे सारे रंग ढंग करके वेख ले। जो रस जो आनंद जिंदगी दा गुरु दे चरनां विच आया अज तक किते भी नहीं आया। अगले दिन फिर दुध लैके आया। जदों दुध लैके हाज़र होया ना ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुध दा कोला फड़िया ते घुट भरी ते रुक गए। कहन लगे सुमेर चौधरी तेरी सेवा परवान हो गई। वो बड़ा हैरान होया, महाराज परवान हो गई। कहन लगे सतगुरु कुछ मंग लै, अज मंगण दा समा आया। ते अगों सेवादार देखो ध्यान नाल सुनियो, 2 मिनट समाप्ति होने वाली है। महाराज कहंदे ने कुछ मंग लै। हथ जोड़ के कहन लगा मंगा तां जे तुसी कोई कमी छड्डी। महाराज मंगा तां जे कमी छड्डी होवे। गुरु रामदास जी कहन लगे, गुरु गोबिंद सिंह जी फिर कहन लगे साडा दिल करदा है। देखो दिल दी जानन वाले सतगुरु दसवें नानक एडे प्यार विच सेवा करदा है। साडा दिल करदा है तू कुछ मंग। अगों कहन लगा पिंड दा चौधरी हाँ, जिन्हां गलियां विचों लंघ जावां लोकी सलामां करदे ने, किसी गल दा घाटा नहीं। कहन लगा महाराज किसी गल की कमी नहीं। तीसरी बारी गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे मंग लै, साडा दिल करदा है। सेवा तो करदा सी पर थोड़ा जा शंका भी सी। तीसरी बारी जदों महाराज कहन लगे फिर पता की कहंदा, दिओगे फिर जो मंगांगा। तुसी दिओगे जे जिद करदे हो जो मैं मंगांगा। महाराज मुस्कुरा के कहन लगे मंगते सही। कहन लगा कदे कदे मेरी रूह की आवाज़ आउंदी है महाराज, इस जन्म तो बाद मैं 84 लखां विच जावांगा, 84 दे गेड़े च जावांगा। ये सच है। महाराज मुस्कुरा के कहन लगे जा तू घर चलिया जा, कल तेरे नाल गल करांगे। चलिया गया, रात गुजारी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਡੋਲੂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸ ਮੇਰ ਚੌਧਰੀਆ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਹੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਪੁਰ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋ। महाराज ऐसे सुपने कदे नहीं आए, ऐसी डरावनी रात कदे नहीं आई। जदों अमृत वेले मेरी अख खुली मैं डर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे चिंता ना कर, जो दुख तेरे कर्मां विच लिखिया सी कोई टाल नहीं सी सकदा, पर तेरा भरोसा तेरी सेवा बदले असी 84 का सफ़र तेरा राती सुपने विच ही निबेड़ दिता। असी 84 का सफ़र तेरा राती सुपने च ही निबेड़ दिता। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ, ਮੂਲ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਚਾ ਨਸ਼ਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਤਸੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਇੰਜ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। लाहा ले गए, लाहा ले गए, लाहा लाहा ले गए, लाहा ले गए। लाहा ले गए, लाहा ले गए। लाहा ले गए, लाहा ले गए। नित ले लाहा, नित ले लाहा, नित ले लाहा। ਇਹ ਲਾਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਤ ਦਾ। ਨੇਮ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੈਸਾ ਮਰਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਗਾਓ। ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ ਜਿਓ। ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ ਜਿਓ। ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ।
लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए। जप लो लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए। समाप्ति है। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੂੰਜ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਰੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਂਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए, लाह ले गए। जप लो लाह ले। विछोड़ा विछोड़ा कदे ना होए, नानक गुरमुख मिल रहे, फिर विछोड़ा कदे ना होए, नानक गुरमुख मिल रहे। विछोड़ा नानक गुरमुख मिल रहे, फिर विछोड़ा नानक गुरमुख मिल रहे, फिर विछोड़ा कदे ना होए, नानक गुरमुख मिल रहे, फिर विछोड़ा कदे ना होए, फिर विछोड़ा कदे ना होए, फिर विछोड़ा कदे ना, कदे ना, कदे ना ਇੱਕ ਜਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਬ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਾਸਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਮ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਦਾਤਾ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ
ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਤਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਮਾਪਤੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਣਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਸੇਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਲ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਤਰਾ ਫੈਮਲੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ